بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روہیل ڈال کے معزز ناظرین، آج کی ڈراؤنی کہانی کا ٹاپک ہے روحوں کا زندان۔ ہمارا ہرا بھرا گھر تھا۔ شام ہوتے ہی آنگن میں نوکر چارپائیاں بچھا کر ان پر اجلے اجلے بستر اور مچھردانیاں لگا لیتے تھے۔ میں تو ساری رات جاگ کر آسمان پر روشن ٹمٹماتے دیے جیسے ستاروں کو تکا کرتی تھی اور انہیں گننے کی ناکام کوشش کرتی تھی۔ جب ہوا درختوں سے ٹکراتی تو شائے شائے کی آواز سناٹے میں ہلچل مچا دیتی تھی، جس سے ڈر بھی لگتا تھا، لیکن صحن میں اتنے بہت سارے لوگوں کی موجودگی سے تحفظ کا احساس بھی ہوتا۔ ویسے ہمارے گھر میں کوئی بچہ بزدل نہ تھا۔ ہم لوگ سندھ سے آئے تھے۔ سندھ کے تمام شہروں میں بڑی تعداد میں ہندو مت کے ماننے والے تھے۔ یہ یہاں کے قدیمی باشندے تھے۔ ان کا مسلمانوں کے ساتھ میل جول، کاروبار، لین دین اور اٹھنا بیٹھنا ہے۔ وہاں ابو کے دوستوں کی اکثریت ہندو تھی اور کراچی آنے کے بعد بھی ان کے دوستوں میں ہر مذہب کے لوگ شامل تھے۔ ابو بہت آرٹسٹک اور براڈ مائنڈ تھے۔ انہوں نے پورے گھر کو بہت پلاننگ کے ساتھ سجایا اور سنوارا تھا، بلکہ ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ گھر کے در و دیوار پر سبزہ اگا کر اسے قسم قسم کے خوبصورت پھولوں سے بھر دیں۔ ہمارا اتنا بڑا گھر ابو کے شوق کے نتیجے میں مختلف قدیمی اشیاء، نواردات اور فرنیچر سے بھرا ہوا تھا۔ ابو ایک شپنگ کمپنی میں تھے، اس لیے ملکوں ملکوں میں گھومنا اور وہاں کی ناد و نیاب اشیاء کو جمع کرنا ان کا شوق تھا۔ ان کے شوق کے نتیجے میں ایسے مجسمے بھی گھر میں تھے جن کے بارے میں اکثر لوگوں کا کہنا تھا کہ انہیں گھر میں نہ رکھو، ان کا گھر میں رکھنا نحوست کا سبب بن سکتا ہے، لیکن ابو ان باتوں کو نہیں مانتے تھے۔ یہ واقعہ سچا ہے جو میں سنانے جا رہی ہوں۔ یہ ابو کے نواردات جمع کرنے اور سجانے کے شوق کے نتیجے میں پیش آیا تھا۔ ابو کے بہت قریبی دوست نے بتایا، فلاں جگہ ایک قدیم مندر کے کچھ حصوں کی نئی سرے سے تعمیر ہونے والی ہے۔ اس مندر کے دروازے، تحشیر بلب، گارڈر وغیرہ جو کہ بہت قدیمی ہے، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو وہ لوگ نیلام کرنا چاہتے ہیں۔ قدیم چیزیں اور وہ بھی خوبصورت۔ ابو کہاں پیچھے رہنے والے تھے۔ وہ اپنے دوست کے ساتھ مندر گئے اور اپنے مطلب کے منکش تشہیر گارڈر اور ایک دیو ہیکل چوبی دروازہ پسند کر کے اس کی فوری ایڈوانس پیمنٹ کرائے۔ جب یہ تمام سامان ٹرک سے گھر کے دروازے پر اترا تو دیکھنے والے حیران ہو کر پوچھ رہے تھے، یہ دیو ہیکل جناتی دروازہ جس کا ایک ایک پٹ 4 میٹر چوڑا ہے اور یہ غیر معمولی لمبے تحشیر وغیرہ کہاں لگائے جائیں گے؟ ابو اس کے لیے پہلے ہی سے اپنے ذہن میں پلاننگ کر چکے تھے۔ گھر کے چھوٹے سے مین گیٹ کو نکلوا کر باقاعدہ پوری دیوار توڑوا کر بھاری بھرکم مندر والا چوبی دروازہ لگوایا گیا۔ کچن، باتھ روم اور اس کے ساتھ والے کمرے میں پکی چھت ہونے کے باوجود خوبصورت نقش و نگار سے مزین تحشیر کو انہوں نے اس طرح لگوایا کہ دیواروں کے ساتھ پلاسٹر آف پیرس کی نقاشی کروائی گئی۔ مضبوط پلر بنوا کر ان پر خوبصورتی کے ساتھ وہ چوڑے شہتیر رکھوائے گئے تھے۔ وہ دیو ہیکل منکش دروازہ جو مندر سے لایا گیا تھا کسی بادشاہ کے دور کا نادر و نیاب دروازہ تھا۔ جو لوگ اس کے بارے میں سنتے تھے اسے ضرور دیکھنے آتے تھے۔ ابو کو یہ سارا کام کرواتے ہوئے شاید 3 یا 4 ماہ ہی ہوئے ہوں گے کہ چھوٹے چھوٹے عجیب و غریب واقعات کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہاں یہ بات بتاتی چلوں کہ میں بچپن میں بہت شرارتی تھی۔ میں ہی کیا، ہمارے گھر کے سب بچے ہی بہت شرارتی تھے۔ بڑے بھائی کو فلم دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ اکثر انگریزی معیاری فلمیں دیکھنے وہ گھر والوں کی اجازت سے اپنے دوستوں کے ساتھ جاتے تھے۔ اس وقت بھی فلم کا آخری شو دیکھ کر حسب معمول اپنے دوستوں کے ساتھ رات گئے واپس آ رہے تھے کہ گھر سے کچھ فلانگ پہلے ہی انہوں نے دیکھا کہ ان کے آگے دھنگ رنگ اور روشنی کے جھماکے ہو رہے ہیں۔ پہلے وہ یہ سمجھے کہ ان کے کسی دوست کے پاس ٹارچ وغیرہ ہے اور وہ یہ حرکت کر رہا ہے، مگر ایسا نہیں تھا۔ ان کے دوست خود اس روشنی کو دیکھ کر حیران ہو رہے تھے۔ اچانک اس روشنی میں سے کچھ عجیب و غریب سے چہرے نمودار ہوئے۔ کبھی بھیانک سے بندر کا چہرہ، کبھی بڑے سے ہاتھی کا چہرہ۔ ان جانوروں کے بے تحاشا لمبے دانت اور آنکھ کی طرح سرخ سرخ چپڑ چپڑ کرتی زبانیں کہیں گز لمبی تھی اور سڑک پر لگ رہی تھی۔ کبھی عورتوں کے ایسے ہولے نظر آتے جن کے کہیں بھیانک چہرے اور کہیں مڑے توڑے ہاتھ تھے۔ بھائی آیت الکرسی پڑھتے ہوئے گھر تک تو پہنچ گئے، مگر خوف سے ان کی حالت خراب تھی، کیونکہ ان تمام عورتوں کو انہوں نے چوری دروازے تک آتے دیکھا تھا۔ ہمارے نوکر کریم بابا نے دروازہ کھولا اور بھائی کو حواس بھاگتا دیکھ کر وہ خود پریشان ہو گئے تھے۔ صبح جب گھر والوں کو یہ واقعہ معلوم ہوا تو بھائی کے رات گئے تک فلم دیکھنے پر پابندی لگ گئی۔ پھر روزانہ ہی گھر میں کوئی نہ کوئی واقعہ پیش آنے لگا۔ بڑے ابو نے گھر کے سب افراد چھوٹے بڑوں کو کہہ دیا کہ زیادہ تر باوضو رہے اور ہر وقت آیت الکرسی کا ورد کرتے رہیں۔ اب تو روزانہ رات کو شور کی آوازیں آتی رہتی۔ ہم سب بچوں کی عادت تھی کہ اگر رات میں کسی کو ٹوائلٹ جانا ہوتا تو سب باجماعت ہو کر جاتے تھے۔ بڑے سے آنگن کی بالکل آخری حد پر بنے ٹوائلٹ میں اکیلے جانے کی ہمت کسی کو بھی نہیں تھی۔ ایک رات چھوٹے بھائی نے مجھے اٹھایا، اسے باتھ روم جانا تھا۔
मैंने अपनी कजन शबाना को उठाया। वो जितनी देर टॉयलेट में रहा, मैं नामालूम क्यों चौबी दरवाजे के पास खड़ी बहुत गौर से ऐसे देखने लगी। अचानक एक अजीब मंजर नजर आया। पूजा पाठ के मनाजिर, फूल फल बागात वगैरह, खूबसूरत और बदियत चेहरे, हाथी, बंदर, सांप, घोड़े। कई चेहरे ऐसे भी थे जिनकी नाक की जगह हाथी की सूंड थी। पूरे दरवाजे पर गोल गोल उभरे हुए लट्टू पर इतना बारीक काम था कि यकीन नहीं आता था कि यह इंसानी हाथों का काम है। इस दरवाजे की तैयारी ने ना जाने कितने ही कारीगरों ने अनथक मेहनत कई सालों तक की होगी। मैं दरवाजे में ऐसी खोई थी कि जब छोटे भाई ने आकर हिलाया, आप ही चले, नींद भी आ रही है और डर भी लग रहा है। वो दोनों चले गए, मगर मैं वहीं दरवाजे के आगे खड़ी रही। फिर मुझे अचानक महसूस हुआ कि जैसे वो भारी भरकम चौबी दरवाजा बगैर किसी आवाज के आहिस्ता आहिस्ता खुल रहा है। थोड़ी ही देर में दरवाजे के दोनों पट खुल चुके थे, मगर वहां मस्जिद या हमारी गली नहीं थी। ये तो कोई और ही दुनिया थी, रंग, खुशबू, इसरार और तहरीर से भरी हुई दुनिया। मैं हैरत भरी नजरों से इस मंजर को देख रही थी। दूर तक फैला हुआ एक बहुत बड़ा हालनुमा कमरा था, जिसकी जगमगाती छत पर मीनाकारी हुई थी। दीवारों पर खूबसूरत काम किया हुआ था। लातादाद फानूस और जलती हुई मोमबत्ती ने आंखों को खेरा सा कर दिया था। हाल में लोबान, अगरबत्ती और मुख्तलिफ किस्म की खुशबुओं की लपेटें धुएं के मरगोले बनाते बाहर निकल रहे थे। ढेरों चिराग जल रहे थे। फिर मैंने देखा कि बदन पर बहबूत मले हिंदुआना अंदाज की धोती बांधे, कपड़ों में मलबूस चार आदमी, जिनके मुंडे हुए सिरों पर चुटिया और माथे पर तिलक लगी थी, गले में मोटे मोटे दानों की मालाएं और लकड़ी के खड़ावे पहने, अपने कंधों पर एक सजी हुई पालकी को उठाए हाल के अंदर दाखिल हुए। उन्होंने हाल के दरमियान आकर आहिस्ता से पालकी को नीचे रख दिया और सजदा करने के अंदाज में इस वक्त तक झुके रहे जब तक पालकी का पर्दा उठाकर एक खूबसूरत लड़की बाहर नहीं आ गई थी। इन लोगों ने दोनों हाथ जोड़कर लड़की को प्रणाम किया। इसी दौरान हाल के कोने कोने से बिल्कुल इसी जैसी सैकड़ों लड़कियां निकल कर रक्स करने लगी। रक्स करते हुए इन्हें बिल्कुल अपनी सुध बुध नहीं थी। इनके हाथ और पैरों से खून निकल रहा था, जिसे अपनी उंगलियों की पोरों से जमीन से उठाकर वो अपनी मांग में सिंदूर की तरह भर रही थी। फिर मेरे कानों में अल्लाह अकबर की दिलगराज आवाज गूंजी। मस्जिद का मुअज्जिन नींद में बेखबर लोगों को फलाह की तरफ बुला रहा था, नमाज पढ़ने की दावत दे रहा था। और अब यहाँ से सब कुछ गायब हो चुका था। हर मंजर मिट गया था। दरवाजा भी बदस्तूर बंद था। मैंने एक झिरझिरी ली और लड़खड़ाते हुए कदमों से अपनी चारपाई तक पहुंचकर बेसुध होकर सो गई। इसके बाद तो हर रात यही होने लगा। फिर एक रात अबू समेत घर के इन अफराद ने, जो इस वक्त जाग रहे थे, खुली आंखों से वो मंजर देखा जिस पर शायद किसी को भी यकीन ना आए। बाबा, मुझे डर लग रहा है। नहीं डरो, हम जाग रहे हैं। अब्बू ने मेरे सर में उंगलियां फेरते हुए कहा, दुआएं पढ़ो, नींद आ जाएगी। मेरी नजर दरवाजे की तरफ गई तो ऐसा लगा जैसे वहां आग का बहुत बड़ा अलाव रोशन है। अब्बू अब्बू, वो देखें दरवाजे की तरफ। मैंने आहिस्ता से अब्बू के कान में सरगोशी की। हाँ बेटा, मैं वही देख रहा हूँ। उन्होंने मुझे अपने से लिपटाते हुए सरसी आवाज में कहा, तुम आयतल कुर्सी पढ़ो और आंखें बंद कर लो, डरो नहीं। मगर मेरी आंखों में नींद कहा, बल्कि खौफ डेरा डालकर बैठ गया था। फिर अचानक ऐसा लगा कि जैसे पूरा आंगन अजीबोगरीब किस्म के शोर से भर गया हो। नामालूम और नामानूस आवाज से इतना शोर मचा कि मैंने बेख्तियार अपने कानों में उंगलियां ठेस ली। अचानक चौबी दरवाजे के दोनों पट एक जोरदार झटके से ऐसे खुले जैसे इनमें स्प्रिंग लगा हो। दरवाजे खुलते ही एक खौफनाक मंजर सामने आ गया। इंतहाई भयानक चेहरे, डायनासोर के चेहरे की तरह इनकी थुतनियां थी। सुर्ख सुर्ख खून से तत्पतर होंठ कानों की गैर मामूली लंबी लोहों तक फैले हुए थे। वो झुलसे हुए डरावने और मकरवा चेहरे थे, जिनके बहुत मोटे मोटे लटके हुए होंठ मुसलसल इस तरह हरकत कर रहे थे जैसे कुछ पढ़ रहे हों। इनकी आंखों की जगह दो घड़े थे जिनमें नीचे अंगारे देख रहे थे। खजूर की चोटियों की तरह लंबे गुदे हुए बाल चट्टानों की सूरत में गर्दन पर जमे हुए थे। दरवाजे से सैकड़ों की तादाद में एक एक करके ये हवेले बरामद होते गए और दरख्तों की एक एक शाख पर ऐसे लटक गए जैसे दरख्त के फल होते हैं। घर के जिन लोगों ने इस रात दुम साध कर इस होलनाक मंजर को देखा था, सुबह होने तक सभी खौफजदा और परेशान थे। सुबह होते ही बड़े अब्बू सबसे बड़े मशहूर मारूफ आमिल भाइयों को तमाम सूरत हाल बताकर घर ले आए थे। उन्होंने कहा कि घर के तमाम अफराद को पहले कहीं और मुंतकिल करें। हम सब फौरी तौर पर अपने रिश्तेदारों के घर चले गए। आमिर साहब का कहना था, अली साहब, खुदा का जितना शुक्र अदा करे कम है कि आप लोगों का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मस्जिद से पांचों वक्त बुलंद होने वाली अजान और नमाज की सदाएं, आप लोगों की पढ़ी जाने वाली दुआएं और हर वक्त का असर काम आ गया, वरना वो कुछ होता जो आप लोगों के वहनो गुमान में भी नहीं था। फिर उन्होंने कहा, जितनी जल्दी हो सके ये चौबी दरवाजे और शहतीर वगैरह निकलवा दिए जाएं। अब्बू खुद परेशान और खौफजदा थे। उन्होंने फौरन मजदूरों को बुलाकर दरवाजे और दूसरा सामान निकलवा दिया। आमिर साहब का हुक्म था कि ये चीजें फौरी तौर पर तलफ कर दी जाएं।
अब इन्हें कहीं और फरोख्त ना किया जाए। हमारे मकान के पीछे एक वसी खेल का मैदान था। मोहल्ले वालों से मशवरे के बाद वो चौबी दरवाजा और दूसरा सामान कहीं मजदूरों की मदद से मैदान में पहुंचा दिया गया। फिर इस पर कहीं लीटर मिट्टी का तेल डालने के बाद इसे आग लगा दी गई। लगता था इसमें लगी आग की सुर्ख लपेटे तरबूज जवार की हर चीज चाट जाने के लिए बेचैन है। लकड़ी की चढ़क कर जलने की आवाजें रोनों की आवाजों से मुशाहिबा थी। सुबह की लगाई गई आग दूसरे दिन रात तक जलती रही और इसके शोले आसमान से बातें करते रहे। जब वो सब चीजें जलकर खाकसर हो गई तो वहां राख और हड्डियां बची थी। जो लोग आग लगाए जाने के वक्त वहां मौजूद थे, इनका कहना था कि लकड़ी नहीं जल रही थी, बल्कि लगता था कि टनों के हिसाब से गोश्त को जलाया गया हो। चर्बी और गोश्त की बदबू हफ्तों फिजा में मौजूद रही। इसके बाद अब्बू ने वो तमाम नवादरात जिनके बारे में सब लोग कहते थे कि मनहूस है, इन्हें समंदर के बीचों बीच फेंक दिया था। आमिलों का कहना था कि वो 24 दरवाजे सिर्फ दरवाजे नहीं थे, बल्कि इन रूहों का जिंदान था जिन्हें सदियों पहले पंडितों ने अपने अमलियात के जरिए गुलाम बनाकर कैद कर लिया था। यानी ना जाने कितनी गुलाम बेचैन और भटकती हुए रूहें इन तस्माती दरवाजों में कैद थीं। इन्हें तवील कैद से रिहाई मिली तो वो अपने अपने ठिकानों की तरफ ऐसे गईं कि फिर वापसी ना आई, क्योंकि फिर इसके बाद घर में कभी कोई गैर मामूली वाकया पेश नहीं आया। यह एक ऐसी हकीकत है जिसे इंसानी अकल साइंसी तरक्की की बेपनाह तरक्की के बावजूद समझने से कासिर है। अल्लाह ताला हमें इन शैतानी चक्रों से महफूज रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। इसी दुआ के साथ किसी और कहानी के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।